அத்தனூர் அம்பிகையின் திருவடிக்கு பாத்திரமாகும்படி கேட்டுக்கொண்டே தற்பொழுது திருக்கல்யாண வைபவமானது விநாயகர் வழிபாட்டுடன் தற்பொழுது துவங்க உள்ளது. ஓம் ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं इन्द्रश्चाग्निस्तरात्रं भारजतां ध्रुवं हरिहतदिवाविचाचलिः रुद्रदिवेह ध्रुवस्तिष्ठ इह राष्ट्रमुखारजा अभितिष्ठभृतन्यतः अधरे सन्तुषद्रवः इन्द्रदिववृत्रः तिष्ठ ॐ वृद्ध्यास्महं नमसोपसद्य मित्रं देवं मित्रचेतन्नोऽस्तु अनुसाधारमिता वर्धजन्तः वदन्ति गुरुं प्रार्थ्य காரப்பே விநாயகப் பெருமான் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் அப்பா அம்மா குலதெய்வம் நம்மளுடைய ஆலயத்திற்கு கூடியதான எல்லா விதமான பரிவார தெய்வங்கள் அத்தனூர் நம்பிக்கை எல்லாத்தையும் நட வேண்டிக்கின்றேன். ஓம் ஆதி பூஜ்யாய தேவாய தந்தமோதகதாரிணே வல்லபா பிராணகாந்தாய ஸ்ரீகணேஷாய மங்களம். ஓம் சோனப்பிரபம் சோமகலாவதம்சம் வாணிஸ்வரத்பஞ்சதலேक्षुदावं दानप्रियं नौमि पिनाकपालेः वनत्रदस्थं कुलदैवतन्नः कालिकाली महाकाली कालिके पापनाशनी कालीकरालनिष्क्रान्ति कालिके त्वां नमाम्यहं भद्रकाल्यम्बिकायै नमः. सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः. मनसा प्रार्थनां समर्पयामि. ओम शुक्लां भरधरं विष्णुशरणं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ओं भोः प्राणानादम्य अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्सुवरो ममोपात्ते समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री पार्वती परमेश्वराज्ञदा भूतसमिष्ये सकलीकृत्य अजं मे हस्तो भगवान् अजं मे भगवत्तरः अजं मे विश्वभेषदोदकं शिवाभिमर्दनः सामान्यार्घ्यं परिकल्प्य पात्रे गन्धात् ॐ गामीशब्दाय नमः. ॐ गां पद्माय नमः. पद्मस्योर्ध्वे ॐ गं गणपत्यासनाय नमः. ॐ गं गणपतिमूर्तये नमः. गणपतये नमो नमः. नित्यमङ्गलनिराञ्जनक्षोतिः गुणमन्त्रं यदा शक्तिर्जपित्वा இந்தின் இளம் பிறை போலுங்கதிச்சனை நந்தி மகந்தனை ஞான குழந்தினை இந்திதில் பதிச்சனை போற்றுகின்றோமே அங்கமும் வேதமும் ஓதும் வந்த கருணாட்டும் மணிபரவ மங்குள்மதீதவல் மாடவீதி மருகள் பவஸ்வர மமோபாத்த சமஸ்த துரிதக்ஷயத்வாரா श्री पार्वती परमेश्वराज्ञा परमेश्वर प्रीत्यर्थम् शिवाभ्यां नमः. शिव 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 शम्भोः आज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलिजुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतं वरुणासनागरमः वं वरुणमूर्तये नमः. नादमाढधरं कृष्णं रत्नोगत्यति विग्रहं विशाङ्गदब्रह्मध्यादे दृढं मकराजवृद्यादेहनेत्राभ्यां नमः. तत्पादामि ब्रह्मणान्तमानसुदाडास्तेदमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह मोद्रिडगुं समाना जुप्रमौढिः वरुणादिरमावाद्यावाहनादि मुद्रादिकमकरमुद्रान्तं प्रदृश्य वाद्यादमनार्घ्यान् दत्त्वा स्नानादिपचाराणि विधाय वस्त्रगन्ध पुष्पाक्षतैः अलङ्कृत्य ओं वरुणाय नमः. ओं प्रचेतसे नमः. ओं स्वरूपिणे नमः. अपां पतते नमः. मकरवाहनाय नमः. नित्यराजाय नमः. हिरण्यशुक्लाय नमः. वं वरुणाय नमो नमः. नानाविधपरिमलपत्रपुष्पार्चनानि समर्पयामि धूपमाग्रापयामि. ओं सहस्रसमायुक्तं सदं सत्यसमनोहरम् आग्नेयसमदेवानां
वीराञ्जन ज्योतिष्याहवास ओम वाच्यतामहावः शिवापसुत्वं गन्धाः सुगन्धा पान्तोकं सुमदा सोमनस्य विस्तो ओम अक्षतं दारिटं दासुङ्गार्यः सोमन्दाहार्योस्तं दक्षिणाः स्वस्ति दक्षिणा पान्तु बहुदे नमस्तेजा देवरुण यज्ञने बृहस्पतिरुक्तामदा देवासुप्तवाच पृथिवीमातरमामाहिकं चेदमदमनिष्ये मददनिष्ये मदवक्षा मदवदीक्षा मदमतिं देवेभ्यः वाचमुद्यासकं दुश्रूढेन्यामनुष्येभ्यस्तम्मा देवावन्तु शोभादीपितरो नमदन्तो मनस्समाधीयतां समाहितमनस्मः प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसन्नास्मः शान्तिरस्तु पुण्यस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अभिज्ञमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यं धान्यसमृद्धिको ब्राह्मणेभ्यः शृणोतु ऐशान्यां वीरदेशाग्नेयामित्तावं सर्वासमृद्धां समानादिप्रमोदीः अपवित्रपवित्रो वा सर्वावस्थान्तमोऽपिवान् स्मरेत् साम्भवीशानं सभाज्ञाभिन्तरश्रुतिः भूर्भुवस्सुवः सर्वार्थकामाञ्चिरस्तु ओम हाम अधारणक्तदे नमः अनन्ताधर्माः धर्माधर्माः ज्ञानाधर्माः वीराज्ञाधर्माः मीक्षज्ञाधर्माः पद्माधर्मात्मस्योर्थे ओम हाम अनन्तादि अट्टनाग देवता अनन्तादि अट्टनाग देवता पुण्य अनन्तनागाधर्मः वासुकी नागाधर्मः तक्षकनागाधर्मः कार्कोटकनाग शक्कनागाधर्मः कुडिकनागाधर्मः वाजवस्तो अंबिகைக்கு காப்பு கட்டும் நிகழ்ச்சியானது தற்பொழுது நடைபெறுகிறது விநாயகர் வழிபாட்டிலும் துவங்கப்பட்டது. தற்பொழுது அம்பிகைக்கு விழா நாயகனாக விளங்கக்கூடியதான அந்தனூர் அம்பிகை அஸ்திரதேவர் என்று சொல்லக்கூடிய சிவபெருமானுக்கு காப்பு கட்டும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்று தற்பொழுது அக்னி வழிபாடாக அக்னியிலே மூலமந்திரம் மாலாமந்திரங்களாலே துறந்து யாகங்கள்லாம் நடைபெற்று அதனைத் தொடர்ந்து மானை மாற்றும் நிகழ்ச்சி அதனைத் தொடர்ந்து மாங்கல்ய தாரணமாக துறந்து நடைபெறும். நாம் ஒரு ஆலயத்திற்கு சென்று இறைவனை நாம் மனதார பக்தியாக வணங்க வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையானது 4 விஷயங்கள். என்ன அப்படின்னா, புருஷார்த்தம் என்று சொல்லக்கூடியதான தர்மம், அர்த்தம், காமியம், மோட்சம் என்று சொல்லக்கூடியதான 4 விஷயங்கள். அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்று சொல்வார்கள். இந்த மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கியமாக தேவைப்படக்கூடியது இந்த 4 விஷயங்கள் தான். தர்மம், அர்த்தம், காமியம், மோட்சம் என்று சொல்லக்கூடியதான அறம், பொருள், இன்பம், வீடு. இந்த 4 விஷயங்கள் எப்படி நமக்கு கிடைக்கப்படுது அப்படின்னா, நாம் ஆலயத்திற்கு சென்று இறைவனை வணங்கும் பொழுது இந்த பேர்கள்லாம் நமக்கு கிடைக்கப்படுகிறது. முதலாவதாக தர்மம்.
இந்த தர்மமானது தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷதா அப்படின்னு சாஸ்திரத்தினுடைய வாக்கியம். தர்மத்தை நீ செய்தால் தர்மம் உன்னை காக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த தர்மத்தினுடைய ஒரு சிறப்பு. என்ன சாமி தர்மம் செய்யணும்னா நானும் டெய்லியாக 4 பேருக்கு அன்னதானம் கொடுக்குறேன், நிறைய பேர்த்துக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய முடியாதவங்களுக்கு ஒரு காசு கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறது மட்டும் தர்மம் கிடையாது. தர்மம்னா என்ன? நம்ம வாழ்க்கையிலே நெறியாக வாழ வேண்டும், தர்மத்தின் வாயிலாக நம்முடைய வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும். அதே மாதிரி உண்மை சத்தியம் என்று சொல்லக்கூடியதான் அந்த தர்மத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இலக்கணமாக விளங்கக்கூடியது. அந்த தர்மத்தின் வாயிலாக தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நாம நடத்தணும். தர்மம் அப்படின்னா 4 பேர்த்துக்கு பொருளையோ பணத்தையோ கொடுத்துட்டா அது மட்டும் தர்மம் கிடையாது. தர்மம் அப்படின்னா நெறியாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையை முறையாக வாழ்வது, மனதார யாருக்கும் தீங்கு நினைக்காமல் இருக்கிறது ஒரு தர்ம விஷயம் தான். மனதார யாருக்கும் தீங்கு நினைக்காமல் மனதார நாம் உடலுக்கு தீங்கு நினைக்காமல் இருக்கக்கூடியது ஒரு தர்ம காரியம் தான். அப்படியாக நாம் ஒரு ஆலயத்திற்கு சென்று இறைவனை வணங்கும் பொழுது முதலாவதாக இந்த தர்மமானது செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை இறைவன் நமக்கு கொடுக்கின்றார். அதுக்கு அடுத்ததாக அர்த்தம் அப்படின்னா நாம் இந்த பூலோகத்திலே வாழக்கூடியதற்கு தேவையான பொன் பொருள்கள், அதுதான் அந்த அர்த்தம் சொல்லக்கூடியதான பலனை தரக்கூடியது. அதுக்கு அடுத்தபடியாக காமியம் மோட்சம், இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டை நாம கரெக்டா செஞ்சாவே அதுக்கு அடுத்தபடியாக வரக்கூடியதான காமம் மோட்சம் ரெண்டுமே நமக்கு கிடைக்கும். நாம பொதுவா நமக்கு காமம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பெண்ணிடத்துல கிடைக்கக்கூடியதான் காமம் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கோம். அது மட்டும் காமம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆசைக்கு பொருள். ஒரு இறைவனை நாம ஒரு பெரிய ஒரு மாலை சாத்தி வணங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியது ஒரு ஆசை தான், அது ஒரு காமம் தான். காமம் அப்படின்னா பெண்ணிடத்திலே கிடைக்கக்கூடிய மட்டும் காமம் அப்படின்னா ஆசை அப்படின்னு பொருள். அப்படியாக அந்த இறைவனை நன்றாக பூஜை செய்ய வேண்டும், அந்த இறைவனுக்கு இந்த மாதிரி திருவிழாக்கள்லாம் நடத்த வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியது ஒரு காமம் தான். அதற்கு பேரே காமம் அப்படின்னா ஆசையும் தான் பொருள். அது ஒரு நல்ல விதமான ஒரு வார்த்தைன்னு கிடையாது. அந்த மாதிரி அந்த தர்மம் அர்த்தம் என்று சொல்லக்கூடிய முதலாவதா இருக்கக்கூடிய 2 விஷயத்தை நாம் ஒழுங்கா செஞ்சா நமக்கு அந்த காமம் மோட்சம் என்று சொல்லக்கூடியது நமக்கு அந்த செய்யக்கூடிய முன்னாடி 2 சிறப்பாக செய்யக்கூடிய காரியத்தினால பின்னாடி வரக்கூடிய 2 காரியம் அதாவே தானாவே நமக்கு அமையும். அப்படியாக அந்த தர்மம் அர்த்தம் என்று சொல்லக்கூடியதான சிறப்பை நாம செயலாக செய்யணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆலய வழிபாடு ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஆலயத்திற்கு சென்று நாம் இறைவனை வணங்கும் பொழுது இந்த 4 விஷயங்கள் அறம் பொருள் இன்பம் வீடானது நமக்கு கிடைக்கப்பெற்றாலே நமக்கு மித்த எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை. நினைச்சு பாருங்க, நமக்கு இறைவன் நல்லபடியா நமக்கு படைச்சிருக்காரு, நமக்கு நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கை அமைந்திருக்கு, நமக்கு இறைவனை வணங்கக்கூடியதான முழுமையான ஒரு பக்தி கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா இதற்கு மேல் நமக்கு என்ன வேணும்? இது எல்லாமே இறைவன் நமக்கு தானாக நமக்கு கொடுப்பார். அதுதான் இந்த புருஷார்த்தம் என்று சொல்லக்கூடியதான தர்மம் அர்த்தம் காமிய மோட்சம் என்று சொல்லக்கூடியதான 4 விஷயங்கள் நாம் இந்த இறை வழிபாடு செய்வதனாலே நமக்கு கிடைக்கின்றது. அப்படியாக இந்த அத்தனூர் அம்பியினுடைய அருளாலே நமக்கு நம்மளுடைய கிராம மக்கள் நம்மளுடைய குலமக்கள் அனைவருக்கும் இந்த அம்பிகையினுடைய அருளாலே நமக்கு அறம் பொருள் இன்பம் வீடானது சிறப்பாக கிடைக்கப்பெற வேண்டும். மென்மேலும் இந்த ஆலயமானது வளர்ச்சியடைய வேண்டும். அதனால இந்த குடிபாட்டு மக்களும் குலமக்களும் நம்மளுடைய கிராம மக்களும் மென்மேலும் உயர்ந்த இடத்துக்கு செல்லக்கூடியதான பரிபூர்ணமான அருளை வேண்டுமென்று வேண்டிக் கொண்டு, எல்லாத்துக்கும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கும், என்னடா அம்பாள் அமைச்சு வச்சு திருக்கல்யாணம் பண்ணாரு, ஒரு திருக்கல்யாணம்னா சிவன் பார்வதி 2மே இருக்கணுமே அப்படின்னு சில பேருக்கு சந்தேகம் இருக்கு. அப்படி இந்த திருக்கல்யாணத்திற்கு 2 பேருமே இருக்காங்க. யார் அப்படின்னா அம்பாளாக நம்ம ஒரு அத்தனூர் அம்பிகை, சிவனாக அந்த அஸ்திரதேவர்னு சொல்லுவாங்க, சூலதேவர்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் இந்த இடத்துல சிவனாக பாவித்து இந்த இடத்துல திருக்கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கு உண்டான சிவனாக பாவித்து செய்யக்கூடியது அந்த அஸ்திரதேவர் தான். அஸ்திரதேவர் என்று சொல்லக்கூடியது எல்லா விதமான ஆலயங்களிலும், அதாவது திருவிழாக்கள் கொடி ஏற்றியாச்சு அப்படின்னா இந்த 3 விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியம். முதலாவதாக அஷ்டபலின்னு சொல்லுவாங்க. டெய்லியும் இந்த அஸ்திரதேவர் ஒரு வீட்டில் நாம புருஷன் அதே மாதிரி ஒரு மனைவி மக்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த வீட்டுக்கு தேவையானது சேர்த்து கொண்டாந்து கொடுக்கக்கூடியது தன்னுடைய கணவர் தான். அந்த மாதிரி அம்பாளின் சாட்சியாக இந்த அஸ்திரதேவர் டெய்லியும் காலையில சாயந்தரம் கோயிலை சுற்றி வருவாங்க. எதற்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் சுற்றி 8 திக்கில் பலிபீடம் வச்சிருப்பாங்க. அந்த 8 திக்குக்கும் சென்று
தினநித்தியம் அந்த அன்னத்தினாலே பலியிட்டு அந்த அம்பாருடையின் சாட்சியாக, ஏன்னா ஒரு கணவன் மனைவி இருக்காங்கன்னா வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை அந்த கணவர் தான் வாங்கி கொண்டு கொடுப்பார். அந்த மாதிரி இந்த வெளியே செல்லக்கூடிய எல்லா விதமான செயல்களையும் அஸ்திரதேவன் சொல்லக்கூடிய சிவபெருமான் தான் சென்று காலையிலையும் சாயந்தரமும் அந்த பலியிடத்துக்கான பிரதான தெய்வமாக 2 நேரம் சென்றுட்டு அதை பலியிட்டு திருப்பி கோயிலுக்கு வந்துடுவார். அம்பாளின் சாட்சியாக சென்றுட்டு வரக்கூடியதான் அந்த அஸ்திரதேவர். அந்த மாதிரி அந்த அஸ்திரதேவர் தான் இந்த இடத்துல சிவபெருமானாக பாவித்து அம்பாளை அந்த இடத்துல அவருடைய மனைவியாக பாவித்து இந்த இடத்துல திருக்கல்யாணம் நாம செய்யணும். அப்படியாக இந்த ஆலயத்திலே மென்மேலும் இந்த அத்தனூர் அம்பிகின்ற அருளானது பெருகி நமக்கு எல்லா விதமான நலமும் மரணம் கிடைக்கணும்னு எல்லாரும் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு தொடர்ந்து இந்த வழிபாட்டை நடத்துகின்றோம். ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் க்ளாம் மந்திரதே பரவர சர்வதனமே வடமானதே ஸ்வாஹா. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் அத்தனூர் அம்பிகாதி ஸ்வாஹா. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் சபரிவார தேவதாப்ய ஸ்வாஹா.
சக்கரம் அன்று அருள் செய்தவன் மன்னிய தில்லை தன்னுள் ஆளுக்கும் வந்தனர் வாழ்கின்ற சிற்றம் படமேடமாக மாடித்து கட்டம் பயிலவல்லா महाराजाय नमः दूरमस्मत्सत्रबोधिं तुभीताः पुत्रोपदानां समर्पयामि यज्ञेन यज्ञमदनं देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमानः सदन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा
என்ன டிவி வித்தியாசம் நான்